ಭಟ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ್ಲೊಂಜಿ ಖಾರ ಗಡ್ಡಪೂರ್ಣಗೆ ಒಂಚೆ ಎನ್ನಿನಿ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೋನಿಡೊಂಜಿ ತೆಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದಾಂದೆನ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂದ ಈ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗುವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಬರುವಾಗಲೇ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಈಗದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4,000 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಜನಗಳೇ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಹಾಗೆ ಮುಡಿಸಿಡುವ ನಾನೇನೋ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಡನಂಬುದೋ ಗಾತ್ರನಂಬುದೋ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು 15 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಇದ್ದರೆ ತಗೊಂಡು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಮೃತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ.
विनाशाय आत्मज्योते नमोस्तुते। ಮಳೆಗಾಲ Jai Shri Ram. I warmly welcome everyone gathered here. Every new beginnings comes with new hopes, new dreams, and new opportunities. Today is the memorable and joyful day for our school family. We have just witnessed the inauguration of newly renovated Sri Rama Shishuvatika building, a beautiful space for learning and growth of our little children. As we come to celebrate this significant milestone, let us move on to the another occasion, Agata Swagata 2026-27, a program dedicated to welcome the new students to our school family. As we begin this program, let us start with the prayer of Saraswati Vandana. I now request the prayer team to lead us in the prayer. ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ಬಿದ್ದಿ ಸುರಿಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. Jai Shri Ram. I take this opportunity to welcome the gatherings. With great respect, I extend my heartfelt welcome to Dr. Prabhakar Bhatt Kaladka, founder of Sri Rama Vidya Kendra and the president of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha, Putturu. Welcome you, Shriman. It's my great
great honor and privilege to introduce our esteemed guest and inaugurator of Sri Rama Shishu Vatika, Dr. R.K. Shetty. Born on 1st April 1964, Dr. R.K. Shetty is one of India's leading financial advisor and life insurance professional based in Mumbai, with qualifications including BCom, DFM, LUTCF, LLB, and MBA. He has established himself as global leader in the financial professional industry. Dr. Shetty is distinguished 26-time MDRT member, including 21 Court of the Table and 18 Top of the Table recognizations, the highest honor for financial professionals worldwide. He has created history by becoming the first Indian MDRT regional chairman and the first divisional vice president of MDRT. His remarkable achievements have earned him numerous prestigious awards, including Karnataka Rajyotsava Award, Lifetime Achievement Award, Global Indian Achievers Award, and several community service honors. He has represented India on global platforms and has been invited as a keynote speaker at international conference in USA and Singapore. A visionary leader, inspiring speaker, and a dedicated social contributor, Dr. R.K. Shetty continues to motivate countless individuals through his professional excellence and service to society. Now, let us extend a warm and heartfelt welcome to Dr. R.K. Shetty. Delighted to welcome Srimati Divya Sohan Rai, owner of Rice Spices, Mangalore. Welcome you, Mataji. I extend a warm welcome to Lakshmikant Acharya, co-owner of GL Acharya Jewellers, Putturu. Welcome you, Shriman. Welcome Srimati Veda Lakshmikant Acharya, social media head of GL Acharya Jewellers, Putturu. Welcome you, Mataji. It's my pleasure to welcome Dr. Sudha Rao, Ayurvedic specialist, Pragati Hospital, Putturu. Welcome you, Mataji. Also welcome Sri Krishna Raj, founder of Raj Groups, Uppinangadi. Welcome you, Shriman. I also welcome Sri Nagaraj Nayak, advocate, Ankola. Welcome you, Shriman. Extend a warm welcome to Sri Narayana Somayaji Shriman, President of Sri Rama Vidya Kendra. Welcome you, Shriman. I also welcome Sri Vasanta Madhava Shriman, Correspondent of Sri Rama Vidya Kendra. Welcome you, Shriman. I also welcome Sri Krishna Prasad Shriman, CEO of Sri Rama Vidya Kendra. Welcome you, Shriman. I also welcome Sri Tirumaleshwara Prashant Shriman, Principal of Sri Rama English Medium School. Welcome you, Shriman. I also welcome all the management members and the parents and the teaching and non-teaching staff and all my fellow mates. Once again, welcome to all. I request the respected dignitaries to kindly come forward and perform Agni Pratishthha. Om Agnaye Swaha. Om Agnaye Swaha. Agnaya Idan Namaha. Om Vayave Swaha.
सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा प्रजापतय इदं नमः ॐ अग्नये स्वाहा अग्नय इदं नमः ॐ वायवे स्वाहा वायव इदं नमः ॐ सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा प्रजापतय इदं नमः ॐ अग्नये स्वाहा अग्नय इदं नमः ॐ वायवे स्वाहा वायव इदं नमः ॐ सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा प्रजापतय इदं नमः ॐ स्वस्ति विश्वाचे भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुगमाना दुरुक्ता बृहद्वादेम विदते सुवीराः त्वया जुष्टर्षिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मागतश्रीरुतत्वया गणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातगे हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समायुतायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोऽचिरात् ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಈ ದೇಶ ರಾಮನ ದೇಶ. ಇದು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ರಾಮನೇ ಧರ್ಮ. ನಮ್ಮದು ರಾಮನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಾಮನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ, ರಾಮನೇ ಪರಾಕ್ರಮ, ರಾಮನೇ ಸಾಹಸಿ, ರಾಮನೇ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ರಾಮನೇ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ, ರಾಮನೇ ಸೇವೆ, ರಾಮನೇ ತ್ಯಾಗ. ರಾಮ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ರಾಮ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ, ರಾಮ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರ, ರಾಮ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ, ರಾಮ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ರಾಮ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರು ಕೂಡ. ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ರಾಮನನ್ನು ಈಗಲೂ ಜನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಥ ರಾಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂದಿರದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ 46ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಒತ್ತಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ, ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರಿ-KG, LKG, UKG ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ಶಿಶು ವಾಟಿಕಾ, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ. ನರ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಶಿಶು ವಾಟಿಕಾ, ಶಿಶುಗಳ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನ. ಅದು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಟದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು, ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮಗು ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಶಿಶುವಾಟಿಕೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಿಶು ಮಂದಿರ, ಶಿಶುವಾಟಿಕಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಡಿಸೈನೇ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ RK ಶೆಟ್ಟರು ಬೊಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆ ಶಿಶುವಾಟಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 200-250 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಜಪಾನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 48ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ, 1948ರಲ್ಲಿ 2 ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರ ಮೇಲೆ, ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ. ಸರ್ವನಾಶ ಆಯಿತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ನಾವು ಏನು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿತ್ತು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಕೃಷಿ ಇತ್ತು, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಉಳಿದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ದೇಶ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಚಿಂತನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜಪಾನ್ನ ಜನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದಂಥ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ, ಯಾವ ಅಮೇರಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿತ್ತೋ ಆ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಜಪಾನ್ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಳವಳಿಕೆಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನೇ ವೈಭವೀಕರಿಸುವ, ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾರಿದ್ದರು ಅವರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೆವು. ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಆ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದರೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅರ್ಥನೇ ಹಾಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಮ್ಮದೇ ತಂತ್ರ, ನಮ್ಮದೇ ಮಂತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬಲಿದಾನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ ನಾಯಕತ್ವ ಅದನ್ನು ತರಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷರನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಓಡಿಸಿದೆವೋ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಳೆದ ಒಂದು 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಒಂದು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಕಡೆಗೆ, ಅದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಡೆಗೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ. ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರದಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಇದೆ, ಗೆಲ್ಲುಗಳಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೆಲ್ಲುಗಳಿದೆ, ಎಲೆಗಳಿದೆ, ಹೂಗಳಿದೆ, ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಚಂದ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೂ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನೋ ಮಾಡಿದೆವು, ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನೋ ಮಾಡಿದೆವು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದೆವು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದೆವು ಅಂತ ಅದ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ಬೇರು ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಬೇರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಬೇರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ತಳಹದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಮಗು ನಾನು ಯಾರು ಮತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷರದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್, ಶಾಲೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷರದ್ದೇ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಒಬ್ಬರು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಲವಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಅವರನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ, ಅವರನ್ನೇ ಒಪ್ಪುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದ್ದೇನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅದನ್ನು ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಮೇರಿಕನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತರಗತಿ ಇತ್ತು, ಆ ತರಗತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಣಾದ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು, ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರು ಏನು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏರ್ಸಿದ್ವು ಕಣಾದ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಒಂದು 800 ಪುಟದ ಪುಸ್ತಕ, ಒಂದು 10-25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರೋದು, ರಷ್ಯಾದವರೇ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಆಟಮ್ ಅಂತ. ಇಡೀ ಆಟಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ರಷ್ಯನ್ನೇ ಬರೆದಿರು. ಅದರ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತಂದೆಗೋ, ತಾಯಿಗೋ, ಗುರುಗಳಿಗೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆಟಮನ್ನು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ಸಂತ ಮಹಂತ ಕಣಾದನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಟಮನ್ನು ಮೊದಲು ಅದರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗೇನಾದರೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು, ಈಗ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನೋ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಕೆಟನ್ನು ಹಾರಿಸಿತು. ಅದು ಹೋಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾದಂಥ ದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆ 4 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತು.
ಜಗತ್ತಿನ 4 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ದೇಶ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ದೇಶ ಅದರ ಕಪ್ಪು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿರುವುದು. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳೀತು, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಆ ರೋಬೋಟ್ ಬಂತು, ಅದು ಇತ್ಲ ಹೊಡಿತು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ, ಖುಷಿಯೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. 14 ದಿವಸ ಅದು ತಿರುಗಿತು. 15 ದಿವಸ ವಾಪಸ್ ಹೋಯಿತು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮುಂದಿನ 14 ದಿವಸ ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ, ವಿಪರೀತ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ, ಒಂದು ಹಗಲು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಸೂರ್ಯ 30,000 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವನಿರುವುದು. ಇದು ಒಂದು 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು, ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಒಂದು ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮವರೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತ್ರಿಶಂಕು ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋದು ಯಾಕೆ, ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಹುಚ್ಚು ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಜನ ದಾರಿ ತಪ್ಪುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅದರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ, ಶಿಶು ವಾಟಿಕ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಯಾರಿದ್ರು, ನೀವು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು. Thank you, Sriman. I now request Dr. R.K. Shetty Sriman to speak few words. ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಹಾಗೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ, ಹಾಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸುವ, ಬೆಳೆಸುವ, ಉಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು 6-7 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗಲೂ ಒಂದು ಅನಿಸೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಚಲೋ ನನಗಂತೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗಲೂ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್, ಆ ಮಗನೂ ಅಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾನೀಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಆ ಮಗು ಹೇಳ್ತು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆ ಮಗುಗೊಂದು ಚಿರಋಣಿ ಆಮೇಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ MDRT ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, COT ಅಂದ್ರೆ ಏನು, TOT ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಯಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈನು ಅವರು ಏನು ನನ್ನ ಬಯೋಡಾಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಆ ಮಗುಗೆ
ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಇಂಥ ಶಾಲೆಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಈ ನಮ್ಮ MDRTಯ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 47-48 ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಜೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫೈನಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಊರಾಗಲಿ, ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆದಾಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಗಲಿ, ನೀವೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ನಡ ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಕಲಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೋರ್ಗ ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಂತಂತೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವೀಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೊರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಣಪತಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವಾದರೂ ತೆಗೋ ಬರಬೇಕು, ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಗಣಪತಿ ಅವರ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗಣಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಂಥ ಟೀಚರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಗೂ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗುರುಗಳು, ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನೊಂದು 15 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಬುದ್ಧೆ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸೇ ಇರಲಿ, ನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಇದು, ನಾವು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಇವತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ಬಾಕಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು ದೇ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಈ ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
Sriman. Now I request Srimati Divya Sohan Rai to speak few words. ಮಾತಾಡಗ್ಲ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡೆ ಎನ್ಮನೂತು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎನ್ಮನೆ ಶತಮಾನಡು ಮಾಮಲ್ಲ ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ್ಣೇರ್ ಪಂತೆರ್ಗೆ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೌದೆನ್ನಬೇಕು, ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನಂತೊಲಿಯವ ನಯ್ಯ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಉಲ್ಪ ಸೇರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಿನಂತ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಿ ಆತ ಪಾತೆರ ಪುರ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಿ ನೀ ದಾದ ತೂಯೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪಾತೆರ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದಿನ್ಯೆ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ತೂನಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪಾತೆರಡು ಉಂದಾಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ದ ಊರ್ದಲ್ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಕಲ್ದಿನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬುಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪೋನಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ಕೂಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತನ್ ಎಟ್ ಮಾತ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದಕಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜೋಕುಲ್ ದಾಯಗ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಮನ್ನಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ನಾನು ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಯಿ ಮದ್ಮೇದ್ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡುನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ ತೂನಕ ದಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪಾತೆರ್ನು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬುಕ್ ಪೋಮ್ ಆದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಿದೈ ಬನ್ನಕ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರಂದೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಂಡ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷೆ ಅವಲ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ್ ಪಂಡ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಆತ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಆದ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ ಗಡ್ಡಪೂರ್ಣಗೆ ಒಂಜೆ ಎನ್ನಿನಿ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದ ಅಂದೆನ್ನೆ ಸತ್ಯ ಬಂದೋಡ ಅಂಡ ಈ ರಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ ನೆತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಪ್ರತಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಈತ್ನೆಟ ಕಲ್ದಿನ ಅವಡ್ ಇತ್ತ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಕಲ್ದಾರ್ ಪಂದ್ ಪಿದೇ ಬಂದ ಮಾತಾಡ್ಲ ಯಾನಾದ ಏನು ಪಂದ್ ಪಿದೇ ಬತ್ತದ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಾದ ತುಲಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಪಂದ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇದನ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೋಜಾವಡು ನಿಖಲ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಾದ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ನರಮನಿ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಂತದ ಈ ಪನ್ಲಕ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಅಕಲ್ ಮಂತ್ ಅವೇನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಶಾಲೆ ಬುಡಿಪು ಗುಡ್ಲೆ ಆಂಡಂದತ್ ನನ್ನ ಎದುರುಗ್ಲ ನಿಕಲ್ ಅಕಲ್ ಕಲ್ಪಾದಿನವೆನ್ ಎದುರು ಕೊಂದೋಡು ಇದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತಿದೆ Thank you, Mataji. Now I request Sri Lakshmikant Acharya to share your few words. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾದರೂ ಮಾತಾಡುವ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೀಲಿಲ್ವಲ್ಲ
ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲಸಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿತಾ ಉಂಟು. ನನಗೆ ನಾನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಅದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಇದಲ್ಲ, ಮಗ್ಗಿಪಾಠ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮತೋಲಿತವಾದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮಗದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬರೀ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಶ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅದರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿನಯ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆ ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಲ್ಲ. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಸಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ವಿನಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ. ನಮ್ಮ ಸಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಮಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ, ತಪ್ಪಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೂ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಶೂ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳೆಯ ವಿನಂತಿ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ನನ್ನ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಹತ್ರ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. Thank you, Shriman. Now I request Dr. Sudha Rao to address the gathering. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ, 1-2 ಮಾತು ಆಯ್ತಾ? ಆಗುವುದಾ? ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವರ್ಗದವರೇ, ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇ ಹಿರಿಯರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೃಷ್ಣರ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಅನುಭವ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳು, ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕಳನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಅವರ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನಿನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ.
ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವಳು ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೊಸತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ, ನಾನೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹವನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವಾಗ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಬಂದು ಮಾತಾಜಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಾಗಲಿ ಭಿನ್ನ 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 ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಎಷ್ಟು ಕೆಲವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದನ್ನ. ಅವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನುವ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಮುದಗೊಳಿಸುವಂತ ವಿಷಯಗಳು. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೂರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮೊನ್ನೆಷ್ಟೇ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗತ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಮುದ್ದುರಾಮನ ಬಂಟ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಹಾಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಾಡು, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಹಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಲು, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಲು. ಈ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗುವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ, ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಇಂದು ನಡೆದದ್ದು ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರೊಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಹವನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹಿರಿಯರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ರೆ, ಮಗು ನೀನೀಗ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನು ವಿಷಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಡುಕೋ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷಗಳು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹದ್ದು ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತವಳು, ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಮರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ಶಿಶು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆವು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು, ನಿತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಕಣಾದರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕಣಾದರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯರಾದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮೂಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುನಃ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಮಾದರಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾದರಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾದರಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮಾದರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಇಡೀ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕುಟುಂಬದವರು, ಶಾಲೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗಾಗಿ.
ಹಕುನೋ ಮೊಟೊಟೊ. ತುಂಬಾ ಜನ ಜಪಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಹಕುನೋ ಮಟಟ ಅಂತ. ಹಕುನೋ ಮಟಟೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋ ವರೀಸ್, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ದಿವ್ಯಾಂಗ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟೋ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವ್ಯಾಂಗ ಚೇತನ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಕೂಡ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ನೇರವಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಅವರಿಗೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವರ ಹೆತ್ತವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಾ ಬಾ ನೀನ್ ಓಡು ಮೊದ್ಲು ಅಂತ. ಟೀಚರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಓಡುದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆನ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್, ಗೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ, ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಓಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಟೀಚರ್ ನಿಂತು ಹೇಳಿದ್ರು ಆನ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್, ಗೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ, ಗೋ ಅಂತ ಬೆಸಲ್ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು 15-20 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹೆತ್ತವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾ 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 ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಬಿತ್ತು, ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ಮಗು ಅದನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತು. ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮಗು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಓಡಿದಂತ ಮಗು ಕೂಡ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿತು. ಅದರ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೆತ್ತವರು ಬಾ ಬಾ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀನ್ ಬಾ ಮಗು ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮಗು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೂ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಈ ಬಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾನವೀಯತೆ, ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪಾಠವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಾಳೆ ನೀವು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸೇ ಸಿಕ್ಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳಿತೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Mataji. Now I request Sri Nagaraj Nayak Shriman to address the gathering. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಕರ್ಣಧಾರತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ಜಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದ, ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದ, ಹೀಗೆ ರಾಮನ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಯೋಗಿಜಿಯವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ವರದಿಗಾರರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ, ರಾಮನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯೋಗಿಜಿಯವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ಪುನಃ ವರದಿಗಾರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಯೋಗಿಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತವೂ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಭಾರತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಮನ ಪರಿಸರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ರಾಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಶಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ಲು.
ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಕು ತಂದೆ ಇದ್ರು, ಮತಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತಂಗರು ಒಂದು ದಿನ ಶಬರಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಶಬರಿ, ನಿನಗಂತೂ ಮದುವೆ ಅಂತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೋ. ಅವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಆಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾಪ ಕಾಡಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಶಬರಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಟಾಜೂಟಧಾರಿಯಾದಂಥ, ನಾರುಮಡಿಯನ್ನ ಉಟ್ಟಂತ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋದಂಡವನ್ನ ಹಿಡಿದಂತಹ, ಎತ್ತರದ ನಿಲುವಿನ, ಅಗಲ ಎದೆಯುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ ನನ್ನ ರಾಮ ಇಂದು ಬರ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇನಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹಿತ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರಿಂದ ರಾಮ ಒಮ್ಮೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೈಕೇಯಿಯ ದಿಶೆಯಿಂದ ನಾನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಶಬರಿಯ ದಿಶೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ. ಅದೇ ಮತಂಗರು ಸಾಯುವಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಪಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವಾಗ ನಾನೇ ರಾಮ, ರಾಮನೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಾಮನ ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮ ಕೇವಲ ಕೌಸಲ್ಯ ಕರುಳಿನ ಚೂರಲ್ಲ, ರಾಮ ಕೇವಲ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗದ ಫಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಮ ಶಬರಿಯ ಇಷ್ಟ ಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗದ ಫಲ, ಮತಂಗರ ಅದ್ವೈತ ಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗದ ಫಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಕಾವ್ಯ ಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗದ ಫಲ, ಜನರ ಅಭಿಪ್ಸೆಯ ಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗದ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾಮ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಿಸ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಅಭಿಪ್ಸೆ ಏನಿದೆ, ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬೆಳಕೇನಿದೆ, ಆ ಬೆಳಕಿನ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇವಮಾನವನ ಜನನ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾರತ ರಾಮಮಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಮನ ಅರ್ಥ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಕಳೆದ 16 ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ನಮ್ಮ ಜಿ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಅಂಕೋಲಾ ಬಾಸ್ಕೋಡು ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಊರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗದ್ದೆಯನ್ನ ಅವರ ಹತ್ರ ಉಳಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸರಿಯಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯೂ ಮಿಥಿಲೆಯೇ. ಆ ಮಿಥಿಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ರಾಮನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಭಾವ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ರಾಮ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಏನು ಆದರ್ಶ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಆದರ್ಶ ಮೂರ್ತಿ ರಾಮನೇ. ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ದೇವರು ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಸಣ್ಣ ಮನದ ಆಶೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ತಿಲ್ಲಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. As we come towards the end of this program, I invite Vaishnavi Kamath of class 10 to render vote of thanks. Jai Shri Ram. As we draw to the conclusion of this program, it is my distinct privilege to propose the vote of thanks. Firstly, I thank Dr. Prabhakar Bhat Kaladka Shriman, the founder of Sri Rama Vidya Kendra Kaladka and the president of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha Putturu. Thank you, Shriman. I extend a deep sense of gratitude to Dr. R.K. Shetty, the inaugurator of Sri Rama Shishavatika and this program, and the sponsorer of the building, and chairman and managing director, ISSAR Financial Services, Mumbai. Thank you, Shriman. I request Dr. Prabhakar Bhat Shriman to honor him.
I heartily thank, I request Dr. Prabhakar Bhatt Shriman to hand over the momentum to her. I would like to thank Shri Lakshmikant Acharya, the co-owner of GL Acharya Jewellers, Putturu. Thank you, Shriman. I extend my thanks to Srimati Veda Lakshmikant Acharya, the social media head, GL Acharya Jewellers, Putturu. Thank you, Mataji. I am delighted to thank Dr. Sudha Rao, Ayurvedic specialist, Pragati Hospital, Putturu. Thank you, Mataji. It is my pleasure to thank Shri Krishna Raj, the founder of Raj Groups, Uppinangadi. Thank you, Shriman. I would like to thank Shri Nagaraj Nayak, Advocate, Ankola. Thank you, Shriman. I would like to thank Shri Narayana Somayaji Shriman, the President of Shri Rama Vidya Kendra, Kalladka. Thank you, Shriman. Also, I thank Shri Vasanta Madhava Shriman, the correspondent of Shri Rama Vidya Kendra, Kalladka. Thank you, Shriman. I also thank Shri Krishna Prasad Kairakatte Shriman, the CEO of Shri Rama Vidya Kendra, Kalladka. Thank you, Shriman. I would like to thank Shri Tirumaleshwara Prashant Shriman, the principal of Shri Rama English Medium School, Kalladka. Thank you, Shriman. I also thank all the management members, parents, teaching and non-teaching staff and my fellow mates. And once again, thanks to everyone who made this program successful. Thank you. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.